अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवाज है। मैं जहांगीर पीरां की दरगाह के पास रहता हूँ। मैं जहांगीर पीरां की दरगाह के पास क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज क्या हुआ, आज सुबह के टाइम पे क्या है, दरगाह के अंदर थोड़ा बहस हुई थी। वो जो बिग टीवी का रिपोर्टर फयाज बोल के है, उन्हें 5 लाख रुपए के लिए हमारे पास डिमांड करा। पैसे दिए तो अच्छा बोल रहा, नहीं बोले तो शाम के टाइम पे उन्होंने क्या है, डिमांड किस वजह से कर रहे हैं आप? पैसा के लिए डिमांड कर रहा, 5 लाख रुपए होना बोल के। किस चीज के 5 लाख रुपए देना? रिपोर्टर हूँ मैं, 5 लाख रुपए देना बोल के डिमांड कर रहा। तो कोई वजह होंगे ना देने की, कुछ बदल देना है नहीं, बदल नहीं देना, रिश्वत उसकी शादी है, डिमांड कर रहा पैसे देना बोल के। मतलब खाली पैसे दो बोल रहे हो ना, कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, लेना देना नहीं है। अंदर आके दादागिरी कर रहे, रिपोर्टर हूँ मैं बोल के, डरा के धमका के पैसे लेने के लिए आ रहे उन लोग। इससे पहले भी आए तो हम लोग क्या करें, समझा के भेजा दिए उनको। फिर आके फिर क्या बोल रहे बोलते, तो मैं रिपोर्टर हूँ, मेरे को 5 लाख रुपए देना। 5 लाख रुपए दिए तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ, नहीं तो आज क्या हुआ वो, तो फिर शाम के टाइम पे हमारे पास हमारे दुकान पे घुस के 5-6 जनों को लेके आके मारने लगाया उन्हें। कहाँ पे आपकी दुकान है? जहांगीर पीरों की दरगाह के पास है, दरगाह के पास खिलौने की दुकान है हमारे। तीनों खाली रिपोर्टर है, कुछ और काम है? नहीं नहीं, रिपोर्टर ही चाहिए, उनका दूसरा काम कुछ भी नहीं है। वो हराम का खाना सीख लिया उन्होंने। कहाँ रहते हैं लोग? इन्हों भी क्या है, आजू हमारे गांव में ही रहते उन्होंने। कौन एरिया? कुछ भी बोलो तो हम मैं कुंडल रेड्डी का आदमी हूँ, कोतुर पीएस में भी मेरा कुछ भी उखाड़ लेते, तुम लोग क्या उखाड़ लेते बोल के आज आके हमारे पर हमला करे उन्होंने। कौन कुंडल रेड्डी कौन है? कुंडल रेड्डी सीएम का भाई, रेवंत रेड्डी के भाई। उनका नाम लेकर डरा रहे हाँ, उनका नाम लेके डरा रहा। कुछ भी बोलो तो मैं रिपोर्टर हूँ, 5 लाख रुपए मेरे को देना। पढ़ने आता ना लिखने आता, उसके पास क्या है, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। उसके पास क्या है, पूरे फेक सर्टिफिकेट है उसके पास। उसके एक लेटर आता ना लिखने, एक लेटर पढ़ने आता। अगर आपको उतना ही उसके ऊपर डाउट रहे तो आप इंक्वायरी करा के इंक्वायरी करा सकते हैं आप उसके ऊपर। आज क्या हुआ ये एग्जैक्ट, किस वजह से आप लोगों के ऊपर हमला हुआ? हम लोग के ऊपर पैसा के वास्ते उन्होंने डिमांड करे, 5 लाख रुपए डिमांड करे उन्होंने। किस चीज से मारे आप? वो उन्होंने क्या है, लकड़ियां से उससे मारे, लकड़ियां से, राडा से। और उसका सीसी फुटेज भी है उसका। पुलिस वाले डीवीआर भी लेके गए उसका। कंप्लेन दी है? ऑलरेडी हम लोग पीएस में कंप्लेंट भी दिए, कौन से PS में? कोतुर पीएस में दिए हुए। నా పేరు సయ్యద్ మహమూద్. నేను జహాంగీర్పేట దర్గాలో ఉంటా. దర్గా కాంట్రాక్ట్ 2 కోట్లకు సబ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న కాంట్రాక్ట్ ఉంది. ఇది ఈరోజు మధ్యాహ్నము శుక్రవారం నమాజ్ అయిన తర్వాత వచ్చి షౌకత్ ఎవరు ఫయాజ్ వచ్చి గొడవ, ఇంకో వాళ్ళ మనసులో తోలుకొచ్చి గొడవ పెట్టిన దర్గాల. మళ్ళీ ఆ గొడవ అయినాక ఎక్కడిదక్కడ చేసేసినాం. మళ్ళీ సాయంత్రము మగరిబ్ నమాజ్ అయినాక మళ్ళీ 15 నుంచి 16 మంది ఉన్నారు. అందులో గొడవకు తీసి కర్రల నుంచి మనము రాళ్ల నుంచి దాడులు చేసినాడు. బొమ్మల షాప్లలో జొరి కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసినాడు ఫయాజ్. షౌకత్ పైల్వాన్ కి వేరే వాళ్ళ నుంచి అంతకుముందు మర్డర్ కేసులలో ఉన్నాడు ఆయన. ఈ గొడవ ఎందుకంటే ఆయన మనము పైసల గురించి అవుతున్నది గొడవ. అంతకుముందు నెలకు 10,000, 15,000, 20,000 అట్లా తీసుకుంటూ వస్తున్నారు దర్గా కాంట్రాక్ట్. ఎందుకంటే ఆడ కాంట్రాక్ట్ రిపోర్టర్ ఉన్నా, నేను రిపోర్టర్ ఉన్నా, నా భాగం ఇవ్వాలంటే. అంతకుముందు అంటే 6 నెలలు అయింది. 6 నెలల నుంచి 15,000, 16,000, నెలకు 10,000, 15,000, 20,000 తీసుకుంటూ వచ్చినారు. ఏ ఛానల్ రిపోర్టర్ అంటున్నారు? బిగ్ టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్ ఉన్నారు. నేను కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ ఏం చేయను. ఇద్దరు రిపోర్టర్, షౌకత్ ఇంకా రిపోర్టర్. ఫయాజ్ ఒకటే ఉన్నాడు. షౌకత్ పైల్వాన్ ఆయన జరా రౌడీ షీటర్ ఉన్నాడు. ఆయన నంపల్లిలో మటర్లు చేసినాడు. దొంగల నుంచి కలెక్షన్ ఉంది, అది బెదిరిస్తున్నాడు. నేను చెప్పిన ఇట్లా నేను పోలీస్ స్టేషన్ కొత్తూరుపాలెం, నువ్వు ఎక్కడ పోతావు, నువ్వు ఏం పీకగలవు అని ఇట్లా బెదిరిస్తున్నాడు ఆయన. కొండల్ రెడ్డి మనిషి ఉన్నాడు, ఎవరు స్పీకర్ నాది అని చెప్తున్నాడు ఆయన. లోకల్ కాదు, ముఖ్యమంత్రి ఆయన తమ్ముడు ఉన్నాడు. మీరు ఏం పీక్తారా, మీరు కొత్తూరు పోలీస్ నా చేతిలో ఉంది, వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా ఇంటా అని చెప్తున్నాడు. అయితే అంతకుముందు 6 నెలల వరకు పైసలు తీసుకుంటూ వచ్చినారు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, దేని గురించి అంటే కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు కదా, గల్లాల పైసలు ఇవ్వడానికి మీకు రైట్స్ ఉన్నాయా, మీకు ఏముంది, అన్ని ఇవ్వాలి, ఎన్ని ఇవ్వాలి, ఎందుకు 2 కోట్లు బ్లాక్ మెయిల్, నీకు ఆ సైన్లో పెడతా, నేను ఎవరు ఏం చేయరు, అది ఇది అని బెదిరిస్తున్నాడు. 6 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు 6 లక్షలు లేదు. ఇప్పుడు వర్షాలు లేవు, పంటలు లేవు, పైసలు డబ్బులు వస్తలేవు, ఏం లేదు, అంతా లాస్ట్లో నడుచుకుంది. ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నా అంటే, మళ్ళా సాయంత్రము మగరీబు నమాజ్ అయినాక మళ్ళీ గొడవ స్టార్ట్ అయిపోయింది. బొమ్మల షాప్లు ఉన్నాయి, బొమ్మల షాప్లు తీసుకుని కర్రలు తీసుకొని కొట్టుకొని స్టార్ట్ చేయించేసినాడు ఆయన. అలా మనసులో కోలుకొని వచ్చి ఎంత మంది వచ్చారు? ఏదో 15 నుంచి 16 మంది ఉంటారు. కంప్లైంట్ ఇచ్చారా పోలీస్ స్టేషన్ లో? కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. మాకు కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ తలుగుతుంది. మనం సిఐ గారికి కూడా చెప్తే, సిఐ గారు కూడా ఏం చెప్పినంటే, సరే ఇప్పుడైతే మీరు హాస్పిటల్ పోండి, దాని మీద ఏం తెలుతుందో నేను చేస్తా సార్. ఇప్పుడు పెద్ద గ్రామం ఉంది మాది, 4,000 జనాభా ఎక్కువ ఉంది. కొత్తూరు మండలం మా 8 గ్రామం, షాద్నగర్ తాలూకాలో పెద్ద గ్రామము.
మా ముస్లిం ఓట్లు 1000 కన్నా పెద్దగా ఉంటాయి, హల్లల్లో ఏమైనా గొడవలు చేస్తాయి, ఊరంతా బ్లేమ్ అయిపోతుంది సార్, మీకు బాధ్యత చెప్తున్నాం సార్ అంటే, సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే అంతే నేను చూస్తానని రేపు ఉదయం నుంచి మాట్లాడతా, ఇప్పుడైతే మీరు సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి హాస్పిటల్ టోటల్ ఎంత మందికి దెబ్బలు తగిలినాయి? ఇప్పుడు మాకు ఇంట్లో ఇప్పుడు 5 దెబ్బలు తగిలినాయి. కుట్లు ఏమైనా పడ్డాయా? కొట్లు కావు, ఇదో కర్రల నుంచి కొట్టిన ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేళ కొట్టింది ఏమైనా సీసీటీవీ ఏమైనా ఉందా మీరు? అక్కడ ఉన్నాయి సీసీటీవీలు, కానీ అక్కడ ఏమైందో మాకు తెలియదు, ఎందుకంటే మేము దర్గా నుంచి కొత్తూరు వచ్చినాం, కొత్తూరు నుంచి ఇక్కడ వచ్చినాం. పోలీసు వాళ్ళు వెళ్ళారు ఇక్కడ కొట్లాట అయింది అక్కడ? అక్కడ ఇద్దరు వచ్చినారు, సరే మీరు సార్ పోలీసు అంటే సరే సార్ అని మేము కొత్తూరు వచ్చేసినాము. కొత్తూరు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ తోలేసినారు. మాకు అక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, ఏం చేసి మాకు తెలియదు. మేము ఇంతకు ముందు గట్రా మీతో పైసలు అడిగినప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు కంప్లైంట్ ఏమైనా ఇచ్చారా ఆయన పైన? ఎందుకంటే కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే 6 నెలలు కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకో 6 నెలలు ఇట్లనే ఇట్లా తీసుకోపోతే అయిపోతుంది, ఇవి గొడవలు ఎందుకు, ఇప్పుడు అంతా బ్లేమ్ అయిపోతుంది, వచ్చిన యాత్రికులు ఇప్పటిదాకా ఎన్ని పైసలు ఇచ్చారు మీరు? ఆయనకు ఇప్పుడు 2 లక్షలకి పైన పైసలు ముట్టినాయి. ఎంతమంది ఇచ్చారు? మీరు ఒక్కరే ఉన్నారా? లే అలాగే 15,000, 20,000, 30,000 నెలకు అట్లా. ఉన్నారా ఇచ్చేవాళ్ళు? ఇంట్లో మెంబర్షిప్ 15 నుంచి 16 మంది ఉన్నారు. అయితే అందరు ఇప్పుడు అయితే మంది ముందర ఇవ్వలేదు. అంతకుముందు ఇస్తున్నాం, నెలకు 20 దినాలకు 15 దినాలుగా ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే 6 లక్షలు ఒకటే మళ్ళీ ఇచ్చేసి పని అయిపోతుంది, మీరు ఏమైనా చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను.